నమస్కారం V9 తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు మాధురి. రాయ్దోర్గ్ విలేజ్ లో 1948 లో గాజీయార్ జంగ్ అనే అతను 510 ఎకరాల 35 గుంటల భూమిని అల్లాహ్ పేరుతో జామియా నిజామియా మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి వక్ఫ్ చేసినారు. ఆయన ఉద్దేశంలో ఈ భూమి ముస్లింల అభివృద్ధికై మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, గర్ల్స్ హాస్టల్, హాస్పిటల్, మస్జిద్, టీచర్ రెసిడెన్స్ ఇక్కడ నిర్మించాలని అభిలషించారు. వక్ఫ్ బోర్డ్ 2010 APL 22 అండర్ సెక్షన్ 43 1995 వక్ఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎంట్రీ చేయబడింది. ఉమ్మీద్ పోర్టల్లో కూడా ఐడి నంబర్ TS 0518 ELU RR 22DA001లో వెరిఫైడ్ వక్ఫ్ ల్యాండ్గా అప్లోడ్ చేయబడింది. సదరు భూమిపై అనేక కేసులున్నా వివాదాలున్నా వేయడానికి తొందరపడుతుంది ఈ ప్రభుత్వం. ఎక్కడ వక్ఫ్ భూములు కనిపించినా అక్కడ అమ్మకానికి పెట్టడం ఈ ప్రభుత్వ విధానమా? సర్వే నంబర్ 83/1లో జామియా నిజామియా వక్ఫ్ ల్యాండ్ను వేలం వేయడాన్ని మేమంతా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తున్నాం. రాయ్దోర్గ్ మల్మఖ్తాలోని భూములు, రెవెన్యూ సర్వే, వక్ఫ్ రికార్డులన్నిటిని బయటికి తీసి సమగ్రంగా విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం సదరు వక్ఫ్ భూమిని వేలం వేయటకు ఆపివేసి జామియా నిజామియా మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి పూర్తి హక్కులను కల్పించాలి. తెలంగాణలోని మొత్తం వక్ఫ్ భూములను పరిరక్షించి వివాదాలను పరిష్కరించి ముస్లింల అభివృద్ధికై వక్ఫ్ బోర్డుకు అప్పగించాలి. BRS మైనార్టీ జడ్చర్ల తరఫున మేమంతా ముక్తగణంతో చేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై BRS, జై BRS, జై కేసీఆర్, జై కేసీఆర్, జై లక్ష్మారెడ్డి, జై లక్ష్మారెడ్డి. माइनॉरिटी सेल जडचल्ले की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन जनाब MRO साहब को दिया गया है. इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे जामिया निज़ामिया के वक्फ ज़मीन जो वक्फ की ज़मीन है जामिया निज़ामिया को, जिसको तेलंगाना हुकूमत यानी रेवंत रेड्डी सरकार हुकूमत 17 तारीख और 21 तारीख को हराज करने वाली है. इसके खिलाफ हम आज यहाँ पर एक एहतजाज कर रहे हैं. इस एहतजाज में हम रेवंत रेड्डी से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इस हराज को फौरी तौर पर रुकवा दिया जाए. ये ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत है, ये ज़मीन जामिया निज़ामिया की मिल्कियत है, इसको फौरी तौर पर रुकवा दिया जाए. और हम फिर एक बार रेवंत रेड्डी हुकूमत से ये वार्निंग दे रहे हैं कि ये ज़मीन को या एक्शन को अगर नहीं रुका है तो हम इसको नेक्स्ट तौर पर इसको स्टेट लेवल पर बड़े तरीके से हम इसका धरना देते और एहतजाज करेंगे. इसलिए हम फिर एक बार रेवंत रेड्डी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ये जामिया निज़ामिया की ज़मीन को फौरी तौर पर ये जो हराज किया जा रहा है इसको फौरी तौर पर रुकवा दिए. और यहाँ पर जुमला 510 एकड़ आराजी है, इसमें से 10 एकड़ आराजी को फ़र्क किया जा रहा है, 10.5 एकड़ आराजी को. इसकी कीमत है तकरीबन 2500 करोड़ रुपये. 1 एकड़ 235 करोड़ रुपये की 1 एकड़ के हिसाब से ये रायदुर्ग की ज़मीन है. इसलिए इसके ऊपर हुकूमत की नज़र पड़ी है. इस गलत नज़र को हमारे ख़ास तौर पर तेलंगाना कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस जो है ना हमारे मुँह को खामोश रख के ये ताले डाल के आप जो खामोश बैठे हुए हैं ना, ये आप लोग जो है ना मिल्लत के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप लोग. इसलिए आप अपने मुंह को खोलना होगा, रेवंत रेड्डी से सवाल करना होगा. आप लोग जाकर रेवंत रेड्डी के सामने जो है ना एहतजाज करना होगा और वहाँ इस एक्शन को फौरी आप लोग रुकवाना होगा. रुकवा कर आप लोग जो है ना मुसलमानों के सामने आकर उसके बारे में आप लोग तफसीली बताना होगा. ये ज़मीन जो है ना अल्लाह के नाम पर वक्फ की ज़मीन है. ये ऐसे और भी कई ज़मीन हज़ारों एकड़ में तेलंगाना में वक्फ ज़मीन जो है ना है, इसको भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से करने देंगे तो एक भी मुसलमानों के लिए एक भी वक्फ की ज़मीन नहीं बचेगी. ये रेवंत रेड्डी जो है ना ये ज़मीनों को इसी तरीके से फ़र्क करते रहेंगे. आप लोग बराए करम मेहरबानी कांग्रेस के मुस्लिम लीडर फिर एक बार मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग जाइए रेवंत रेड्डी से बात करिए और एक्शन को रुकवाइए. ये अगर नहीं रुकवाने की सूरत में फिर माइनॉरिटी से हमारा पूरी आवाम में लाएगा, मुसलमानों में ख़ास तौर पर लाकर मुसलमानों के तंजीमों से हम रुझी होंगे. इस चीज़ को जो है ना रुकवाने के लिए ये पूरा जो है ना स्टेट लेवल पर बड़े तरीके से एहतजाज करने की भी हम आप लोगों को जो है ना वार्निंग दे रहे हैं. सीएम गारू భూములు తింటుండు, ఏం తింటుండు? భూములు తింటుండు. ఇవాళ ముస్లిం మైనార్టీకి సంబంధించినటువంటి వక్ఫ్ బోర్డు భూములను ఆల్రెడీ తినాలని ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. అదేవిధంగా లగచెర్లలో లంబాడీలకు సంబంధించినటువంటి భూములు
పూర్తి స్థాయిలో నేను తీసుకోవాలి, అక్కడ నా అల్లుని కోసం ఒక ఫ్యాక్టరీ కట్టాలనే ఆలోచనతోటి ఆ రోజు లగచెర్ల గ్రామస్తుల లంబాడి సోదరుల గ్రామస్తుల అందరి భూములు ఉంటుంటే ఆ రోజు గౌరవ కేటీఆర్ గారు మద్దతు ఇచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున పూర్తి స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చి ఎలాంటి ఆపద ఉన్నా, ఎలాంటి మీకు ఏమైనా సమస్యలున్నా సమస్యకు నేను అడ్డుగా ఉండి ఈ సమస్యను తీర్చే వరకు పోరాటం చేయడానికి మేము సిద్ధమున్నామని చెప్పేసి ఆ రోజు ఢిల్లీలో ప్రతి ఒక్క కార్యాలయానికి పంపించి మాకు సంబంధించిన లంబాడి సోదరులకు సంబంధించినటువంటి భూములు మళ్ళీ మేము రప్పించేంత వరకు పోరాటం చేసి మళ్ళీ లగచెర్ల భూములు ఏదైతే ఉందో మళ్ళా మేము కాదు అనే అంతవరకు మేము రిటర్న్ తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సపోర్ట్తో తీసుకున్నాం. ఇవాళ ముస్లిం మైనారిటీకి సంబంధించినటువంటి భూములకు సంబంధించి మరి అదేవిధంగా మరి స్టూడెంట్లకు సంబంధించినటువంటి హెచ్సియు భూములను అన్ని భూములకు సంబంధించి మరి భూములను తీసుకోవడానికి మరి భూముల మీదనే ప్రేమ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మా ముస్లిం సోదరుల మీద కానీ ఒక ఎస్టీ సోదరుల మీద కానీ ఆ ప్రేమ లేదు. ప్రభుత్వం నడిపేనికి శాత కాకపోతే మీరేం చేయాలంటే బాధ్యత వర్గాన్ని ఇవ్వండి, కానీ అనవసరంగా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టి, ప్రజలను బాధ పెట్టి, ప్రజలను రోజు రోడ్డు మీద తెప్పించుకునే పరిస్థితి తెప్పించకండి దయచేసి. ఇవాళ స్టూడెంట్లు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు, ఇవాళ రైతులు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు, ఇవాళ ముస్లిం మైనార్టీ రోడ్డు మీదకి వచ్చారు, ఇవాళ అన్ని కులాలు అన్ని మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చే పరిస్థితి కల్పిస్తాం. కనీసం మీకు జ్ఞానం ఉండాలి, మీకు ఎవరైతే గైడ్ చేస్తారో వానికన్నా జ్ఞానం ఉండాలి. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఒక స్థాయిలో ముందలు ఉండే దేశంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉండేటువంటి తెలంగాణను ఈరోజు నెంబర్ 10వ స్థానంలో నెట్టివేయబడ్డటువంటి తెలంగాణగా పేరు తెచ్చినాం. కనీసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్లు కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ కనీసం సోయి తెచ్చుకొని ప్రజల మీద దృష్టి పెట్టండి, పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టండి. ఈ భూముల మీద కాదు, ఈ దళిత బహుజనుల వర్గాల మీద కాదు, ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి వర్గాల మీద కాదు, అన్నిటికీ మేము పూర్తి స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చి మా ముస్లిం సోదరులకు పూర్తి స్థాయిలో మేము సపోర్ట్ చేస్తామని కోరుతూ మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదములు.